Hello everyone, Assalamu alaikum and good morning. This is Tariq Hassan. আজকের ভিডিওতে what I'm gonna do? Well, আজকে স্পেসিফিক কোনো গ্রামার বা কোনো ভোকাবুলারি নিয়ে না, একটু ডিফারেন্ট কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করব, and that is going to be public speaking. So public speaking is a common phenomena because in these modern life, you know, আমাদের প্রেজেন্টেশন বা পাবলিক স্পিকিং কিন্তু ভালো করতেই হবে, রাইট? সো আজকের ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ শেখাবো পাবলিক স্পিকিংয়ের কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেটা আপনি অ্যাপ্লাই করে আপনার প্রেজেন্টেশনকে কিন্তু রোবাস্ট করতে পারেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Step 1, checking your microphone. So it's very important to check your microphone, and what's the way? আমরা অনেক সময় যেটা করি আমরা we blow into the mic to check if it's okay. So it's not really decent. Okay, so what we can do? We can simply very gently tap onto the mic to see if it's working. Okay, so আমি যখন ট্যাপ করছি মাইকে, in that case I will be able to understand if it's working. So never blow into the mic. কখন আমরা ফু দিব না আর কি। Step 2, thank your audience and also your host. So in this case আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও দেখলাম যেটা হচ্ছে স্টিভ জবসের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনিতে তিনি যে বক্তব্য দিচ্ছিলেন সেখানে উনি জেন্টলি থ্যাঙ্কস করলেন হচ্ছে ওনার অডিয়েন্সকে এবং হোস্টকে। সো দিস ইজ দ্য ফ্রেজ দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ, আইড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল ফর বিং হিয়ার টুডে। অথবা আপনি যদি হোস্টকে থ্যাঙ্কস করতে চান তাহলে আপনি বলতে পারেন I'd like to thank you for inviting me. So this is what you can do to thank your audience or your host. Again, step 2 হচ্ছে আমাদের কাজ হলো আমরা we will thank our audience and we can also thank the host for inviting us. Okay, so again আমি ফ্রেজটা বলছি, অডিয়েন্সকে যখন থ্যাঙ্কস করব we can say I'd like to thank you all for being here today. আবার আমরা যখন হোস্টকে থ্যাঙ্কস করবো তখন আমরা বলবো I'd like to thank you, or we can also mention the name. Okay, so I'd like to thank Mr. Rafiq for inviting me here today. Alright, so step 3 তে কাজ হচ্ছে introducing ourselves. আমরা এটা খুব সিম্পলি করব। So give your name like the way I'm doing. My name is Tariq Hassan, and give your profession, I mean what you do. So in that case I can say I am a teacher. So let me put it together. My name is Tariq Hassan and I'm a teacher. And I'm not a good public speaker as well. Anyway, so simply give your name and your occupation. Now, if you have any noteworthy achievement or accomplishments, যেটা আপনি বলতে পারেন, মেনশন করতে পারেন, but be careful যে এটা যাতে it shouldn't sound braggy or something. So try, এই জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে try to make it short. Okay, so step 4 এ আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলবো। So step 4 এ let's talk about what to do, what not to do in terms of body language or gestures. You can see that I'm moving my hands. Okay, I'm moving my hands. I'm also moving my body a little bit. So it tells your audience that you are opening up to them. So it's very important. So if I speak like, okay, my hands are tied and body is frozen, look, I definitely look like a robot and I may not make a very good impression on my audience. So it's very important to have a wonderful gesture, especially you should move your hands. Step 5 এ কথা বলবো the presentation part, the most important part. So এই প্রেজেন্টেশনটা হতে পারে ইউনিভার্সিটি প্রেজেন্টেশন, সেটা হতে পারে কর্পোরেট প্রেজেন্টেশন, it could be about anything, সেটা হতে পারে সেলস প্রেজেন্টেশন। নাও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার মতে, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা আমরা যদি কোনো একটা স্লাইড থেকে প্লে করতে পারি, আই মিন প্রজেক্টের থ্রু করে যদি আমরা প্রেজেন্টেশনটা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দুইটা বেনিফিট পাচ্ছি। নাম্বার 1 হচ্ছে আমার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই প্রেজেন্টেশনের কোনো অংশ। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি আমার যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি প্রেজেন্টেশন, এটাকে খুব সহজে স্ট্রিমলাইন করা যায়, মানে হচ্ছে এটাকে আমরা খুব অর্গানাইজ করতে পারি। এবং প্রেজেন্টেশনে এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি এই ইনফরমেশনটা আমার অডিয়েন্স কীভাবে রিসিভ করছে এটা টোটালি ডিপেন্ড করা হচ্ছে আমি কিভাবে ডেলিভার করছি আমার ইনফরমেশন। আর এই জন্য আমি হাইলি রেকমেন্ড করব যখন আপনারা কোনো প্রেজেন্টেশন করতে যাচ্ছেন বা প্ল্যান করছেন, সেটা হতে পারে ইউনিভার্সিটি, সেটা হতে পারে কর্পোরেট, হোয়াটএভার, ট্রাই টু ডু ইট উইথ এ স্লাইড, মানে প্রজেক্টর থেকে করার চেষ্টা করেন। এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রজেক্টর, হোয়াট ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি স্লাইড
ফ্যাসিলিটিস। ইন দ্যাট কেস আমরা কী করতে পারি? ওয়েল, ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা করতে পারি, উই ক্যান টেক সাম কি নোটস, যেটা আমরা কোনো একটা ছোট্ট একটা প্যাডে বা একটা স্ক্রিপ্টসের উপর লিখে নিতে পারি। ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। আমি মাঝে মাঝে একটু দেখে নিলাম যে আমি কি অর্গানাইজ ওয়েতে বলছি কিনা। বাট সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সাবধান হতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার অডিয়েন্সের সাথে আই কন্ট্যাক্ট। নো ম্যাটার আমি সেটা প্রজেক্টর থেকেই বলছি অথবা আমি আমার নোট থেকেই বলছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি আমার অডিয়েন্সের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি। এখন আমি স্টেপ 6-এ কথা বলবো হচ্ছে অডিয়েন্স ইন্টারাকশনটা আমরা কীভাবে মিনিংফুলি করতে পারি। স্টেপ 6, অডিয়েন্স ইন্টারাকশন অ্যান্ড অডিয়েন্স এনগেজমেন্ট। বিষয়টা কি? ভেরি সিম্পল। একটা প্রেজেন্টেশনে কিন্তু আমার ইনফরমেশনটাকে যতটা অর্গানাইজ করে প্রোভাইড করা দরকার, ঠিক তেমনই আমার অডিয়েন্সের সঙ্গে কিন্তু এনগেজমেন্ট বা ইন্টারাকশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এই কেসে আমরা কী করতে পারি? আমি যদি টানা কোনো একটা বিষয় শুধু বলতেই থাকি, কোনো ইন্টারাক্ট করছি না, তখন আমার অডিয়েন্স উইল নট enjoy my presentation. So it has to be interesting as well, এবং এটা যাতে two-way communication হয়। সো আমরা দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি, প্রেজেন্টেশনে আমি কথা বলেই যাচ্ছি এবং এটা অনেকটা মনোলগ হয়ে যাচ্ছে, বাট ইট হ্যাজ টু বি, অফকোর্স ইট হ্যাজ টু বি এ মনোলগ, বাট আমার সাথে যাতে অডিয়েন্সের একটা ইন্টারাকশন স্টাবলিশ করতে আমি সক্ষম হই, সেটা আমরা কীভাবে করবো? নাম্বার 1 হচ্ছে your eye contact. It's very important. আমি যদি এইভাবে, if I like put my eyes down over here, you can see যে ইমিডিয়েটলি আপনার সঙ্গে আমার কানেকশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু কানেকশনটা ছিন্ন হয়ে গেল। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি কথা বলছি, দ্য ওয়ে আই এম স্পিকিং টু ইউ থ্রু মাই ক্যামেরা লেন্স, ঠিক এমনভাবে আমার অডিয়েন্সের সঙ্গে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করবো। যারা যারা আমার সামনে আছেন, বিশেষ করে সামনের ফ্রন্ট রোতে যারা আছেন তাদের সঙ্গে, ইভেন মাঝের রোতে যারা আছেন বা শেষের দিকে যারা আছেন, সবার সঙ্গে আমি ইন্টারাক্ট করবো। এবং যদি সিচুয়েশন বা প্রেজেন্টেশন আপনাকে অ্যালাউ করে মাঝে মাঝে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশন, I'm not talking about at the end of the presentation, during the presentation, যদি আপনার প্রেজেন্টেশন বা আপনার সিচুয়েশন অ্যালাউ করে, সেক্ষেত্রে অডিয়েন্সকে দু একটা কোয়েশ্চেন করা। ওয়েল, এখন আমি কথা বলবো হচ্ছে নাম্বার 7 বা স্টেপ 7 নিয়ে। স্টেপ 7 সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, বিকজ এই স্টেপে আমি কথা বলবো হচ্ছে নার্ভাসনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। ওয়েল, আপনারা যদি গুগল করেন বা ইউটিউবে দেখেন যে there are many more hacks and many more tricks and tips to manage your nervousness, that kind of stuff, but you know what, the reality is these tips or tricks might not work until and unless you expose yourself to the public, to the people. যেমন আমি আপনাদের খুব শর্টলি আমার গল্পটা শেয়ার করবো, আমার পাবলিক স্পিকিংয়ের গল্পটা শেয়ার করবো। বাট এগেইন, আই এম নট এ ভেরি গুড পাবলিক স্পিকার, আই এম জাস্ট অ্যান আইএলস ট্রেনার এবং একজন ইংরেজির টিচার। এনিওয়ে, আমার গল্পটা এমন ছিল যে যখন আমি প্রথম পাবলিক স্পিকিং শুরু করি, তখন যেটা হলো যে প্রথম দিন আমার মনে আছে, প্রথম দিন আই ওয়াজ ভেরি নার্ভাস, এক্সট্রিমলি নার্ভাস, অ্যান্ড আই অনেস্টলি স্পিকিং আই কুডেন্ট মেক ইট ভেরি ওয়েল, সো আই ফেল টু মেক এ গুড ইমপ্রেশন। হাউএভার সেকেন্ড ডে মোটামুটি ভালো, প্রথম দিনের চাইতে পরবর্তী যে পাবলিক স্পিকিংটা ছিল এটা মোটামুটি ভালো ছিল। থার্ড ডে মাচ বেটার, ফোর্থ ডে বেটার। এভাবে আমি যখন 10টা-12টা পাবলিক স্পিকিং করে ফেললাম, তখন আমার মধ্যে যেটা হলো যে এই ভয়টা কিন্তু চলে গেল। সো আমি দেখেছি, এর আগে আমি অনেক ট্রিক্স শেখার চেষ্টা করেছি যে এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, এটা করলে হয়তো নার্ভাসনেস থাকবে না। সো নার্ভাসনেসের জন্য এর সমাধান যেটা, যে আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিল উইথ ইউর নার্ভাসনেস বা আপনি খুব কনফিডেন্টলি কথা বলতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার উপায় একটাই, সেটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাটলিস্ট প্রথম কয়েকবার যে পাবলিক স্পিকিং করতে গিয়ে যে একটা ফিয়ার আসবে, সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। সো ইউ উইল হ্যাভ টু come out of your comfort zone. আপনাকে প্রথম 4বার 5বার বা ম্যাক্সিমাম 10বার পর্যন্ত হয়তো বা কিছুটা ডিফিকাল্টি বা চ্যালেঞ্জ নিতেই হবে, বাট আই প্রমিস আফটার দ্যাট ইউ উইল ফিল সো রিল্যাক্সড ইন পাবলিক সিচুয়েশন, জাস্ট লাইক ইউ আর স্পিকিং উইথ আ ফ্রেন্ড। এনিওয়ে, এছাড়াও আমরা কিছু ওয়ে মেনটেন করতে পারি। যেমন আমি কিছুদিন আগে একটা টিভি সিরিজ দেখছিলাম, চাক লোরের ইয়াং শেলডন। আপনারা হয়তো বা দ্য বিগ ব্যাং থিওরি এই সিরিজের সঙ্গে পরিচিত আছেন। তো এই সেম সিরিজের ডিরেক্টর চাক লোর, আমি এ বিগ ফ্যান অফ চাক লোর। এনিওয়ে, তার একটা টিভি সিরিজ ছিল, ওর নাম হচ্ছে ইয়াং শেলডন। তো সেখানে আমি একটা পর্বে আর কি দেখতে পেলাম, সেখানে শেলডন শেয়ার করছিল যে কীভাবে এই যে পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার বা স্টেজ ফ্রাইট যেটাকে বলা হয়, কীভাবে এটাকে সমাধান করা যায়। তো সেখানে শেলডন সমাধান দিচ্ছিল এভাবে, যে আপনি যখন কথা বলবেন, when the audience is very big,
তখন ইটস বেটার যে আপনার অডিয়েন্সের যে কোনো অডিয়েন্সের মধ্য থেকে যে কোনো একজনের সঙ্গে আপনি কমিউনিকেট করছেন। ইটস লাইক ইটস লাইক ওকে, আই ডোন্ট নো হাউ মেনি অডিয়েন্স আর দেয়ার, বাট আই এম জাস্ট পার্টিকুলারলি স্পিকিং উইথ ওয়ান অডিয়েন্স। এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বেটার হয় যদি আপনার পরিচিত কেউ থাকে, অর্থাৎ আপনার কোনো বন্ধু বা পরিবারে যদি কেউ থাকে তাকে ফ্রন্ট রোতে বসাতে পারেন এবং সারাক্ষণ তার সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে কথা বলবেন। এতে করে আপনার কাছে মনে হবে যে আমি কোনো পাবলিক স্পিকিং সিচুয়েশনে নাই, রাদার আমি জাস্ট আমার পরিচিত কোনো একজনের সঙ্গে কথা বলছি। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড ওয়ে যে আমি অডিয়েন্সের একজনের সঙ্গে আমার আই কন্ট্যাক্টটা মেনটেন করে পুরোটা সময় জুড়ে প্রেজেন্টেশনটা ডেলিভার করবো। বাট এগেইন ইটস নট এ ভেরি গুড আইডিয়া, ইট ইজ জাস্ট লাইক ওকে দের ইজ নো আদার ওয়ে, আই এম গেটিং সো নার্ভাস, সো হোয়াটস দ্য ওয়ে। তখন আমরা এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবো। আদারওয়াইজ যেটা করবো, উইল ট্রাই টু হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল আই কন্ট্যাক্ট উইথ অল দ্য অডিয়েন্স দেয়ার। ওকে, সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগেইন। ওয়েল, নার্ভাসনেস ডিল করার জন্য আমি আরেকটা টেকনিক শেখাবো, যদিও এটা what should I say, it's interesting or it's weird, but yeah, it's okay I think. Anyway, so what is that? কী করতে পারি আমরা? সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে, যেমন আমি যেটা করি অ্যাকচুয়ালি, সেটা হচ্ছে আমি তো ভয় পাচ্ছি, আমি তো স্টেজে উঠেই ভয় পাচ্ছি, আই নো আই এম গেটিং নার্ভাস অ্যান্ড আই এম রিয়েলি স্কেয়ার্ড। এনিওয়ে, তখন আমি যে কাজটা করি, আমি একটু উল্টো আমার অডিয়েন্সকে ভয় পাওয়ানো শুরু করি। সেটা কীভাবে? লোক, আমি যখন স্টেজে উঠছি তখন অফকোর্স আই এম থ্যাঙ্কিং মাই হোস্ট অ্যান্ড থ্যাঙ্কিং মাই অডিয়েন্স অ্যান্ড দেন আই এম ইন্ট্রোডিউসিং মাইসেলফ। এবং এর পর যেটা করি, আমি তখন অডিয়েন্সের সঙ্গে কিছুটা ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করি। যেমন এইভাবে বলি যে, হ্যালো জেন্টলম্যান ওভার দেয়ার, হোয়াটস ইউর নেম, ওয়ার ইউ ফ্রম, অর ladies over there, where you from, what's your name, that kind of stuff. So এতে করে যেটা হয় যে আমি যখন এভাবে যোগাযোগ করছি বা কমিউনিকেট করছি, তখন অডিয়েন্স তারা ভয় পেতে থাকে যে আমাকে কখন জিজ্ঞেস করে বসে যে who I am or where you from, that kind of stuff. So this is how you can like establish a meaningful communication with your audience. At the same time, আপনার নার্ভাসনেসটা কিন্তু পুরোপুরি শিফট করে ফেলেন আপনার অডিয়েন্সের উপর। নাও ইউর অডিয়েন্স ইজ আন্ডার প্রেশার, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট অ্যান্ড ইট রিয়েলি ওয়ার্কস। আমি দেখেছি এটা কাজ করে। সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। এনিওয়ে, এখন চলে আসবো হচ্ছে কিউএনএ সেশন, লাস্টে কিউএনএ অ্যান্ড ক্লোজিং অফ ইউর প্রেজেন্টেশন। তো এই কিউএনএ এবং ক্লোজিং নিয়ে কথা বলার আগে আমি এখন ওভারঅল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো। সো ওভারঅল কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরসের উপর। সেটা হতে পারে আপনার ইনফরমেশন, সেই ইনফরমেশনটা আপনি কতটা রিসার্চ করেছেন, এবং আপনার ডেলিভারি অ্যাজ ওয়েল। সো ইট ডিপেন্ডস অন সো মেনি থিংস অ্যান্ড সো মেনি লেভেলস। নাও অ্যাটলিস্ট আমরা একটা ওয়েতে আমাদের প্রেজেন্টেশন অসাধারণ করে ফেলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার অ্যাটিটিউড। আই মিন স্পেশালি এটা কিন্তু আপনার নার্ভাসনেস ডিল করার ক্ষেত্রে হেল্প করে, এটা আমার কেসে হেল্প করে। সো সেটা হচ্ছে আমি আমার অডিয়েন্স এবং অন্যান্য যারা গেস্ট আছেন তাদের প্রতি খুবই হাম্বল থাকি এবং রেসপেক্টফুল থাকি, অ্যান্ড আই ট্রুলি মিন ইট। আমার মনে এবং বডিতে আই ফিল দ্য রেসপেক্ট অ্যান্ড humbleness towards my audience and my guest as well. So এটা আপনারা অবশ্যই করবেন meaningfully, যে you really mean it, you're being very respectful to your audience and to your guest as well, and of course you're being very humble. যদি কখনো আপনার কোনো একজন অডিয়েন্স আপনাকে একটু কোয়েশ্চেন করে বসলো, যেটা হয়তো বা আপনাকে কোনো কারণে একটু ট্রিগার করে ফেলতে পারে, or you might lose your temper, so in that case don't you ever do it. সো এগেইন আপনার অডিয়েন্সের প্রতি আপনাকে সবসময় হাম্বল থাকতে হবে, সবসময় রেসপেক্টফুল থাকতে হবে। তাহলে চলুন লাস্ট স্টেপ নিয়ে কথা বলি, কিউএনএ অ্যান্ড ক্লোজিং। সো কিউএনএ চলাকালীন সময় যেটা করবো, অফকোর্স আমরা আমাদের যদি স্লাইডে হয় সেখানে একটা ইন্ডিকেশন থাকবে যে দিস ইজ আ কিউএনএ সেশন, বা আমরা অবশ্যই ভার্বালি বলবো আমার অডিয়েন্সকে দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ মাই প্রেজেন্টেশন, নাও উই শ্যাল বিগিন কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন। আপনারা চাইলে নোট রাখতে পারেন, আমরা যখন আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেষ করলাম দেন উই শুড ইউজ দিস ফ্রেজ, দ্যাট ইজ দি এন্ড অফ প্রেজেন্টেশন, নাও উই শ্যাল ইনিশিয়েট অর উই শ্যাল বিগিন কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন। সো সেক্ষেত্রে যদি কোনো সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস থাকে কিউএনএ কন্ট্যাক্ট করার জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি সেটা শেয়ার করতে পারেন, যেভাবে বলতে পারেন যে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড দেন ask me the questions. I mean যদি ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী আপনার পার্টিকুলার কোনো সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস থাকে সেটাও কিন্তু দিয়ে দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অলরাইট, সো কিউএনএ সেশনটা আমাদের শেষ হয়ে গেল, তখন আমরা ক্লোজিং করব। ক্লোজিংয়ের সময় আমরা কি বলবো? আমরা বলতে পারি থ্যাঙ্কস ফর বিং হিয়ার টুডে অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। আমি আবার বলছি, থ্যাঙ্কস ফর বিং হিয়ার টুডে অ্যান্ড আই ট্রুলি অর রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। মানে এই যে ধৈর্য ধরে আপনারা শুনেছেন আমার কথা, এই ব্যাপারটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। অথবা আমরা যদি আরও সিম্পলিফাই করতে চাই তাহলে আমরা সিম্পলি বলতে পারি
Thank you once again for being here today. See you next time. Until then, stay well, stay safe, and stay healthy. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Hey, sorry guys, I forgot যে আমার ভিডিওটা এখনো শেষ হয় নাই। ইনফ্যাক্ট যদি ভালো লেগে থাকে আজকের ভিডিওটা সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব and get ready for the next updates. Thank you so much. Stay well, stay happy and stay safe. Bye bye.